전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저로서 사한 자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 하나님의 평강이 당신의 삶에 넘쳐나기를. 하나님의 평강이 당신의 삶에 가득하기를 축복합니다. 축복합니다. 주 나에게 주시는 은혜가 크도다. 은혜 속에 보혈로 정결케 하시. 이 타락한 죄인이 중생에 되었네. 넓고도 큰 사랑 얻지 말아라. 말할 수 없는 주의 크신 사랑은 갈보리 십자가. 놀라운 사랑이 내게 임했네. 이 세상의 사람들 교만한 마음으로 그 진리를 배반한 우리가 아닌가. 주리의 영혼을 곧 건져주시며 이 세상에 오신 것 참 놀라웠도다. 말할 수 없는 주의 크신 사랑은 갈보리 십자가. 놀라운 사랑이 내게 임했네. 구보자를 떠나서 사람이 되시고 그 몸으로 이 생의 제물이 되시네. 나 예수의 공로로 그 나라 들어가 이 연약한 무릎을 주 앞에 꿇리라. 말할 수 없는 주의 크신 사랑은 갈보리 십자가. 놀라운 사랑이 내게 임했네. 교독문 43번 함께 교독하겠습니다. 내가 너에게 이르노니 목숨을 위하여 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 몸을 위하여 무엇을 입을까 염려하지 말라. 공중의 새를 보라. 심지도 않고 거두지도 않고 창고에 모아 들이지도 아니하되 너희 중에 누가 염려함으로 그 키를 한 자나 더할 수 있느냐. 들의 백합화가 어떻게 자라는가 생각하여 보라. 그러므로 염려하여 이르기를 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 무엇을 입을까 하지 말라. 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라.
기도하겠습니다. Our Father God in heaven, we praise and adore you. Our hearts and thoughts are deep in gratitude and thankful to you for carrying us. We ask that our hearts be filled and with every minute and hour, abounding in love, grace, patience, righteousness, and mercy as you are. You are holy, beautiful, and we give you praise. You establish your throne in heaven, and your kingdom rules over us all. We ask that you live in our hearts, in every aspect of our lives, and guiding us. We ask that our hearts be submitted to you to rule over us. Give us the desires and wills to live like you, holy, and let us overcome worldly life and worldly wisdom so that we can praise you from delivering us from evil. Only through your words and Holy Spirit can we fight our natural desires and walk with you. Your words are more important than our daily bread, for it guards us. We thank you for providing us the forgiveness on the cross that free us from our sins. We thank you that we can boldly go to you with our frailties. Lord, as you have denied yourself and love us, let us follow your path. Give us the strength to deny ourselves and serve others. Let us not deceive ourselves, believing in our own thoughts, and letting our mouth and tongue rule over us. Guide our hearts to have love, compassion, and humbleness, so that we can be servants to you and to our brothers and sisters, just like you have humbled yourself into this humanity and served us. Let us have hearts to help those who are less fortunate, as you have stated. Whoever is kind to the poor lends to the poor, and you will reward them for what they have done. We ask Jesus to be the head of this church, and that you will lead individuals and their roles, and be a united church. You also invite us to pursue peace around others around us. Please help us approach our relationship with grace, wisdom. Grant us the knowledge to recognize when we speak and when we should listen to pursue peace. Grant us the knowledge when to be humble ourselves so we can truly love our neighbors. Lord, we thank you for our pastor, Lord Lee, for keeping him abiding in you, and for your teaching and guiding us with your words. Keep him standing strong in you with sound mind and peace. Guard him and his family against all evils. Your blessings, strength, and peace on him and his family. For his family's recent death, grief for his brother, we pray. We also pray for Mrs. Jung's recent death of her mother. We ask that peace and strength be with her and her family as they are in grief. When we hear our minister speak, let your message breathe on everyone's heart. Let our hearts be filled with conviction in your words. We ask that our minister be filled with wisdom and guidance and strength, and deliver your message to guide and change our hearts and bear fruits in our lives. Let us know that everything good we receive comes from you. We pray for your blessing, that you will keep your words, and you will keep us and our children and their children, and you will guide them and meet their needs. We pray that by the power, your power, you will heal the sick, oppress, and cast out evils. We pray that you will meet every worshiper's needs. We ask you to bless us with a healthy body and mind. We ask you for the blessings you provide for this country. We thank you. We pray that you will continue to guide us and our country for your purpose. As we see as you have said, the crops are ready to yield. As we know the coming of the seasons, let us not be shaken by the worldly current events, wars and rumors of wars, and earth-shaking news of our events. As we face horrible tribulation in our world, keep our hearts in peace
and joy, and eagerly and joyfully wait for your second coming. We pray that our worship will yield to the Holy Spirit and be praising to you, Lord. We pray all this in the name of Jesus. Amen. 오늘 하나님께서 저희들이 주신 말씀은 요나서 1장 8절에서 10절까지입니다. 무리가 그에게 이르되 청컨대 이 재앙이 무슨 연고로 우리에게 임하였는가 구하라. 내 상업이 무엇이며 어디서 왔으며 고국이 어디며 어느 민족에 속하였느냐. 그가 대답하되 나는 히브리 사람이요 바다와 육지를 지으신 하늘의 하나님 여호와를 경외하는 자로라 하고 자기가 여호와의 낯을 피함인 줄 그들에게 과하였으므로 무리가 알고 심히 두려워하여 이르되 내가 어찌하여 이렇게 행하였느냐 하니라. 아멘. 예배를 드리며 함께 부른 찬송가 여기에 모인 우리 주의 은총 받은 자여라. 이 찬송가는 오늘 대표 기도해 주신 계리정 장로님 모친이신 어머님이 참 좋아하셨던 찬송가입니다. 한참 투병 생활을 하실 때 방문을 하면 이 찬송가를 불러달라고 해서 함께 참 많이 불렀습니다. 여기 찬송가의 가사처럼 여기에 모인 우리는 주님의 은총을 받은 사람들입니다. 은총을 받았기 때문에 모였고 은총받은 그 은혜를 인하여 하나님을 또 높이며 경배하며 예배를 드리고 있습니다. 어두운 밤길에도 하나님 동행하시고 이해할 수 없는 일을 당할 때도 하나님께서는 선하신 뜻과 계획을 가지시고 우리를 인도하고 계시는 참 우리의 영존하신 아버지 하나님이십니다. 그런데 하나님은 때때로 우리의 가는 길을 막으실 때가 있습니다. 삶의 어려움을 통해서 어둠을 통해서 우리의 가는 발걸음을 멈추게 할 때가 있습니다. 우리의 삶에 찾아오는 어려움, 슬픔, 고통에 이런 이유를 허락하시는 하나님의 그 깊으신 섭리와 뜻을 우리는 다 알 수 없지만 적어도 두 가지 이유가 있으리라 생각합니다. 첫째는 사랑하는 우리를 연단하셔서 더욱 온전케 하시려고 하시는 것이 하나님의 뜻일 수 있습니다. 우리가 잘 아는 대로 욥은 당대 의인이라 성경이 기록되어 있습니다. 그러나 그 의인이었던 욥은 말할 수 없는 고난을 일순간에 당했습니다. 자녀를 잃고 재산을 잃고 가정의 어려움을 당하고 육신의 질병까지 당했습니다. 그러나 욥은 욥기 23장 10절에 이렇게 고백했어요. 나의 가는 길을 오직 그가 아시나니 그가 나를 단련하신 후에는 내가 정금같이 나으리라. 욥은 극심한 고난 속에서도 입술로 하나님께 범죄하지 않았고 하나님을 신뢰했습니다. 슬픔 속에 탄식하더라도 하나님의 일하심을 믿고 의지하며 인도하심을 받았습니다. 여기 욥의 고백처럼 하나님은 욥의 가는 길을 아셨습니다. 그를 어디로 인도하실 줄을 아셨고 그가 당하는 고난을 통해 하나님이 무슨 일을 행하실 줄을 아셨습니다. 온 세상에 재산보다 사람의 얻는 명예보다 더 큰 것 하나님을 향한 믿음과 신뢰심, 바로 욥에게 있는 그 믿음, 순전한 믿음을 세상에 드러나게 하시고 욥의 순전한 믿음을 통하여 세상을 깨우치시는 은혜를 베풀어 주셨습니다. 그러니 때로 하나님은 우리를 연단하시되 절대로 손해보거나 억울하게 하지 아니하시고 온전케 하시며 우리의 삶을 더욱 고난을 통해 더욱 존귀한 자리로 인도하시는 은혜를 베풀어 주십니다. 또 하나, 하나님이 우리에게 어떤 고난을 허락하시고 어둠 가운데 우리를 잠시 머물게 하실 때는
우리가 돌이킬 부분이 있고 잘못된 부분이 있어서 깨우쳐 주시고 바른 길로 우리를 인도하시기 위함일 때가 많습니다. 히브리서 12장 6절에 말씀합니다. 주께서 그 사랑하시는 자를 징계하시고 그의 받으시는 아들마다 채찍질 하심이니라. 부모가 사랑하는 아들이기 때문에, 사랑하는 딸이기 때문에 매를 들듯이 하나님이 사랑하시기 때문에 채찍하시고 징계하시고 경고하시고 깨우쳐 주십니다. 그래서 하나님은 우리의 잘못된 생각과 고집을 꺾고 바른 길 가게 하기 위하여 고난을 통해 우리의 앞길을 막으실 때가 있어요. 오늘 하명옥 권사님 읽어주신 요나서가 바로 그런 내용입니다. 요나가 배를 타고 이제 머지않아 환상의 도시 다시스 스페인으로 도착하리라 하고 배를 타고 가는데 하나님께서 큰 폭풍을 보내시고 거센 파도를 일으켜서 요나가 타고 가는 배를 가로막으셨어요. 요나서 1장 4절 말씀입니다. 같이 한번 읽겠습니다. 여호와께서 대풍을 바다 위에 내리심에 바다 가운데 폭풍이 대작하여 배가 거의 깨어지게 된지라. 요나가 타고 가는 배 앞에 가로막은 거센 풍랑과 폭풍은 우연히 된 것이 아님을 성경이 분명히 말합니다. 하나님이 내리셨다고, 하나님이 보내셨다고 성경은 분명히 기록하고 있습니다. 그것은 목적이 있기 때문에 요나를 깨우치시기 위해서. 우리가 아는 대로 요나는 하나님의 말씀을 거역하고 배를 타고 도망가고 있는 중이었습니다. 죄악의 도시 니느웨로 가서 그들의 죄악을 깨우치고 그들을 회개케 하여 구원받게 하라는 하나님의 말씀을 듣고도 하나님의 얼굴을 피하여 요나는 도망치고 있었기 때문에 니느웨와 정반대 방향인 스페인으로 도망치고 있었기 때문에 이 세상의 모든 것은 하나님이 주관하고 다스리십니다. 땅도 하늘도 하나님의 것이고 하나님의 주관하에 이루어집니다. 바람도 풍랑도 하나님이 다스리시고 우리의 건강도 생명도 하나님이 주관하십니다. 하나님이 불순종하는 자의 길을 가로막기 위해 사용치 못할 것이 아무것도 없습니다. 또한 하나님이 우리를 축복하시기 위해 사용치 못하실 것도 아무것도 없습니다. 모든 것 하나님이 주관하시니 하나님께서 우리를 다스리시고 또 복주시기 위하여 하나님의 뜻대로 사용하십니다. 모든 것 주관자 되신 하나님은 폭풍으로 요나의 배를 가로막으신 것입니다. 그런데 우리가 성경을 보면은 하나님이 요나의 가는 길을 가로막기 위하여 폭풍을 보내시고 거센 파도를 일으키실 때 요나 한 사람만 공경에 빠진 것이 아닙니다. 요나가 탄 배, 그 배에는 수많은 사람이 함께 타고 있었습니다. 그러니 요나 한 사람으로 인해 그들 모두가 죽음의 위경에 빠지게 된 것입니다. 한 사람의 순종과 진실된 삶으로 그가 속한 가정과 공동체가 복을 받기도 하고 한 사람의 거역과 불순종과 범죄로 인하여 그가 속한 가정과 공동체와 사회가 어려움을 당하기도 합니다. 한 사람이 중요합니다. 여기 모여 예배하고는 우리 한 사람 한 사람이 너무도 중요합니다. 속한 가정이 있고 자녀가 있고 주변에 이웃이 있고 친지가 있고 속한 일터가 있기 때문에 나 한 사람이 정말 중요합니다. 그러나 하나님이 한 사람을 중요시 여기시며 인도하시되 공의의 하나님께서 그 한 사람 때문에 다른 사람을 무턱대고 억울함에 빠지게 만드시는 그런 하나님은 아닙니다. 하나님은 공의로우신 하나님이에요. 악한 사람 때문에 선한 사람이 어려움을 당할 때 하나님이 공평하게 공의롭게 지키실 사람을 지키시고 보존하실 사람을 보존하십니다.
하나님은 이렇게 요나와 함께 있는 모든 사람의 생명과 안전을 생각하시고 지키시는 동시에 요나를 어찌하든지 깨우쳐 그를 돌이키고자 하셨습니다. 여기 요나서 1장 4절 말씀을 다시 주목해 보세요. 하나님이 보내신 태풍으로 인하여 배가 거의 깨어지게 된지라라고 기록하고 있어요. 거의 깨어지게 된지. 배가 침몰 지경에 이르게 된 거예요. 요나가 탄 배가 거의 깨어져 침몰 지경에 이르기까지 흔드시고 거센 파도 속에 몰아붙이신 것입니다. 이럴 때 요나가 할 일이 뭐겠습니까? 만약에 하나님이 우리의 가는 길을 막으시고 우리의 삶을 뒤흔드시고 우리의 허물과 잘못이 노출되게 하시고 깨우치신다면 우리가 할 일이 무엇이겠습니까? 여기 요나가 할 일, 우리가 할 일은 너무도 분명합니다. 그것은 깨우치실 때 겸손히 하나님 앞에 굴복하여 회개하는 것입니다. 회개는 잘못된 길에서 돌이키는 것입니다. 내 뜻과 생각으로 치달아 가던 길에서 하나님께로 돌아가는 것입니다. 하나님께서 요나에게 요구했던 것은 바로 그거예요. 환상의 섬, 평안한 섬, 그곳에서 쉬려고 하나님의 얼굴을 피하여 달아나는 요나에게 그 길이 아니고 돌아오라고 그의 삶을 뒤흔드신 거죠. 가로막으신 거죠. 그러니 하나님의 깨우치시는 음성을 듣고 돌이키는 사람에게 소망이 있습니다. 그에게 가까이 하시고 그를 치유하시고 회복시키시며 새로운 길 가게 하십니다. 이 세상에는 두 종류의 사람이 있다고 말할 수 있습니다. 하나는 하나님의 깨우치심 앞에, 성령의 깨우치심 앞에 작은 허물도 하나님 앞에 회개하며 통해 자복하며 주님의 뜻대로 살고자 자신의 삶을 돌이키는 그런 경건한 사람이 있는가 하면, 또 한 사람은 주의 성령이 날마다 그의 심령을 밝히고 주의 말씀으로 밝히고 환경으로 깨우쳐 주시지만은, 듣지만 들으려 하지 않고 깨우쳐 주시지만 회개하지 않은 고집스러운 사람이 있을 수 있어요. 우리 인간 사회에서는 도무지 돌이키지 않고 회개하지 않은 사람을 포기하려고 할지 모르겠어요. 그러나 긍휼과 자비에 풍성하신 하나님은 여기 고집스러운 요나 결코 포기하지 않았어요. 끝까지 그를 추격하시고 도망치는 그 배에 하나님이 함께 가셨고 거친 파도로 그의 길을 가로막으십니다. 그런데 하나님이 그를 추격하시고 그를 깨우치시지만은 요나는 무엇을 했습니까? 풍랑 중에 거센 파도 앞에 온 배에 탄 사람들이 죽게 되었노라고 두려움의 공포 속에 떨며 아우성치고 있을 때 성경에 기록되어 있기를 요나는 배의 밑층에 내려가 깊이 잠들었다고 기록하고 있어요. 요나서 1장 5절 말씀입니다. 그러나 모든 사람이 두려움의 죽음의 공포에 떨고 있는 그때에 그러나 요나는 배 밑층에 내려가서 누워 깊이 잠이 든지라. 하나님의 얼굴을 피했다는 안도감에 잠들었는지 모르겠어요. 이제 잠시 후면은 니느웨와는 정반대인 먼 도시에 도착하게 될 거라는 안도감 때문에 잠들었는지 몰라요. 이만큼 요나는 영적으로 깊이 잠들어 있었고 하나님의 말씀을 듣고도 거역하는 인간의 고집 속에 빠져 있었어요. 그러나 긍휼의 하나님은 이런 요나를 그대로 두지 않았습니다. 하나님을 모르는 불신자인 선장을 통해 잠자는 요나를 깨우셨습니다.
배의 선장이 배 밑층에서 잠자는 요나를 발견하고 그를 깨운 것입니다. 요나서 1장 6절 말씀입니다. 여러분 화면에 보이시면 같이 읽겠습니다. 자는 자여 어찌 미뇨 일어나서 내 하나님께 구하라. 혹시 하나님이 우리를 생각하사 망하지 않게 하시리라. 하나님을 모르는 사람의 입에서 하나님의 이름이 등장하게 되고 요나에게 찾아가서 어찌하여 자느냐 어찌하여 자느냐 잠자는 자여 일어나 내 하나님께 구하라. 마땅히 하나님의 음성을 듣고 돌이켜 경건한 삶의 길을 가며 주의 뜻을 구하며 살아가야 될 성도들이 깨어 하나님께 기도하지 못할 때 세상이 흔들어 성도들을 깨우고 믿지 않는 불신의 사람들이 믿는 우리를 깨우쳐 줄 때가 너무나도 많습니다. 어떻게 그렇게 삽니까? 어떻게 그렇게 삽니까? 그래가지고 그리스도인이라 말할 수 있습니까? 그런데 하나님이 불신자를 통해 잠자는 요나를 깨우셨지만 요나는 여전히 회개하지 않았어요. 하나님은 여전히 고집스러운 요나에게 더욱 강력한 방법으로 그를 깨우셨어요. 그것은 하나님을 거역하고 하나님의 말씀을 알면서도 노골적으로 거역하고 달아나가고 있는 그의 고집과 죄악을 배에 탄 모든 사람에게 공개적으로 드러나게 만드셨어요. 수치심에 빠지게 만드셨어요. 요나와 함께 배에 탄 사람들은 풍랑이 계속되자 누군가의 죄로 인해 이런 재앙이 자기들에게 찾아왔다고 생각하고 배에 탄 사람들 중에 누가 죄인인지를 찾기 시작했어요. 그래서 그들이 한 것은 제비뽑기였어요. 제비뽑기에서 뽑힌 사람이 바로 요나였어요. 모든 사람들이 보는 앞에서 제비에 뽑힌 요나가 뽑힌 제비를 들고 사람들 앞에 서 있는 그 모습을 상상해 보십시오. 하나님은 충격요법을 사용하신 거예요. 은밀히 죄악 가운데 숨어서 도망치고 깊은 잠에 들어있던 요나를 깨워서 사람들 앞에 노출시키고 수치심 가운데 그를 세우게 된 거예요. 오래전에 제가 트리니티 신학교에서 상담학 수업을 듣는 시간이었습니다. 교수님과 저를 포함해서 학생이라고 해야 한 3명이었습니다. 교수님을 포함해서 한 4명이 테이블에 둘러앉아서 서로의 갈등의 문제, 염려의 문제를 내놓고 이야기를 하게 됐습니다. 교수님이 우리 학생들의 이야기를 가만히 들으시고 적절한 질문으로, 지혜로운 질문으로 속에 있는 이야기를 더 끄집어내어 하도록 도와주었습니다. 교수님의 그 방법은 자기도 직시하지 못한 내적인 갈등, 내적인 문제들을 노출시키기 위하여 질문하고 또 질문하고 말할 수 있는 기회를 마련해 준 것입니다. 한참 대화가 무르익어 갈 때 교수님이 갑자기 한 학생을 지목하며 이렇게 말했습니다. 학생은 지금 계속 말하는데 자신이 겪고 있는 아픔과 염려와 슬픔의 모든 문제의 원인이 아내에게 있고 자녀에게 있고 환경에 있다고 주변을 탓하는데 내가 볼 때는 문제의 원인은 자네 자신일세. 30-40분이 넘도록 쾌활하게 자기의 염려의 문제를 드러내면서도 활짝 웃어가며 이야기를 하던 그 학생이 교수님의 질문을 받자 갑자기 당황하게 됐어. 그리고는 금세 눈에 눈물이 맺히고는 울먹이 있다가 나중에는 울기 시작했어. 그리고는 이렇게 말했어. 지금까지 자기가 이렇게 여러 사람 앞에서 공개적으로 자기의 허물을 지적받고 수치심을 겪은 적이 없다고.
교수는 근본 원인을 배제하고 애꿎은 다른 곳에서 갈등의 원인을 찾고 있는 그 학생에게 직면요법을 사용한 것은 confrontation. 그런 지적을 받아들이지 못하는 사람은 상담을 받다가 그 자리에서 자리에 박차고 일어나기도 합니다. 내가 이런 취급받으려고 온 것 아닙니다. 박차고 자리를 일어나는 경우가 많습니다. 그래서 참 이런 일은 조심스럽게 다루는 일이었어요. 그런데 하나님은 바로 배에 탄 수많은 사람 앞에서 요나의 잘못을 들추어내신 거예요. 바로 너다. 풍랑의 원인이 너이고 배에 탄 모든 사람이 죽음의 위경에 빠진 이유가 바로 너이고 나는 선지자다라고 외적으로 사람들 앞에 경건한 모습을 보이고 있지만 너는 지금 하나님의 말씀을 거역하고 도망치고 있는 죄인이다. 드러내어 지적하시고 충격요법을 사용하셨어요. 요나와 함께 배를 탄 사람들이 제비를 뽑아 들고 있는 요나를 둘러싸고 외쳤을지 모릅니다. 당신이 바로 이 재앙을 불러온 장본인이군요. 죄인이군요. 감사하게도 요나는 부정하지 않았습니다. 부정하지 않았습니다. 맞습니다. 맞습니다. 이 재앙의 원인이 바로 나 때문입니다. 우리가 읽고 있는 요나서 1장 9절 10절이 바로 그런 내용입니다. 요나서 1장 9절 10절의 내용을 풀어보면 이런 내용입니다. 자막에 올려있는 내용인데 한번 읽겠습니다. 나는 히브리 사람이며 바다와 육지를 지으신 하늘의 하나님 여호와를 경외하는 자입니다. 그런데 여호와의 명령을 거역하고 도망을 쳤습니다. 여러분의 말이 옳습니다. 바로 내가 이 재앙을 불러온 죄인입니다. 요나서 1장 9절 10절의 말씀을 풀면 바로 이런 내용이에요. 내가 바로 재앙의 원인입니다. 요나가 끝까지 고집을 부린다면 하나님이 그리고 하나님의 얼굴을 피한다고 해도 하나님이 그를 놓치실 분이 절대로 아닙니다. 끝까지 추격하시고 끝까지 추격하시고 그의 길을 막으시고 또 막으시고 또 막으실 하나님, 전능하신 하나님이 하지 못하실 일이 뭐가 있겠어요. 그러니 이쯤에서 자기의 잘못을 인정하고 두 손 들고 요나가 항복한 것은 정말 잘한 일이에요. 정말 잘한 일. 하나님과 싸우려는 사람은 어리석고 자기만 손해입니다. 세상에서의 항복은 수치스러운 일이 될 수 있겠지만 하나님께 항복하는 것은 정말 복 있는 일이고 지혜로운 사람이 할 수 있는 일이에요. 하나님이 긍휼과 자비를 베푸시기 위해 우리의 회개를 기다리시고 우리를 받으시며 새로운 삶의 길 가게 하기를 원하십니다. 호세아 6장 1절 2절까지의 말씀입니다. 오라 우리가 여호와께로 돌아가자. 여호와께서 우리를 찢으셨으나 도로 낫게 하실 것이요 우리를 치셨으나 싸매어 주실 것임이라. 여호와께서 이틀 후에 우리를 살리시며 제3일에 우리를 일으키시니 우리가 그 앞에서 살리라. 성경이 우리에게 말합니다. 여호와 하나님께로 돌아가자. 그가 우리를 기다리고 계신다. 싸매어 주시고 새롭게 하시고 온전케 하시고 정결케 하시기 위하여 은혜를 예비하시고 우리를 기다리신다. 그러니 여호와께로 돌아가자. 이것이 구약의 선지자들의 외침이고 성경이 우리에게 말씀해 주는 내용들이에요. 뉴욕 버펄로에 있는 어느 교회에 도둑이 들었습니다. 교회 여러 가지 귀중품 현물들을 훔쳐서 달아났습니다. 그 다음날 교회 밖에 있는 게시판에 목사님이 이런 경고문을 붙였습니다. 공고문입니다. 이런 공고문을 걸었습니다.
내용은 이렇습니다. 만약 이 교회에서 물건을 훔쳐간 사람이 목사를 만난다면 그는 좋은 소식을 듣게 될 것이다. 이 교회에서 물건을 훔친 도둑이 목회자를 만나면 좋은 소식을 듣게 될 것이라고 공고문을 붙였습니다. 교회 앞을 지나가는 사람들이 그 공고문을 보고 수군거렸습니다. 도둑에게 감옥소에 가는 일 말고 무슨 좋은 일이 있는가? 좋은 소식이 있겠는가? 한 사람이 목사님에게 물었습니다. 목사님, 도둑에게 좋은 소식이 있다는 것은 도대체 무슨 이야기입니까? 그러자 목사님이 이렇게 말했습니다. 만일 도둑이 순간 잘못된 판단과 생각으로 교회 물건을 훔쳤다 하지라도 그가 회개한다면 하나님이 그를 받으시고 용서해 주실 것입니다. 이 소식을 전해 줄 겁니다. 그 광고를 낸 목사님은 도둑이 회개하기를 기다리고 있었던 거예요. 회개하기만 하면 하나님이 용서하시고 그를 깨끗게 해주실 것이라는 하나님의 은혜 소식을 전해주려고 준비하고 그를 기다리고 있었어요. 하나님이 우리의 회개를 기다리시고 계십니다. 이사야 1장 18절 말씀입니다. 여러분 보이시면 같이 읽겠습니다. 여호와께서 말씀하시되 오라 우리가 서로 변론하자. 너희 죄가 주홍 같을지라도 눈과 같이 희어질 것이요 진홍같이 붉을지라도 양털같이 되리라. 요한일서 1장 8절 9절 말씀입니다. 같이 읽겠습니다. 만일 우리가 죄 없다 하면 스스로 속이고 또 진리가 우리 속에 있지 아니할 것이요 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 저는 미쁘시고 의로우사 우리 죄를 사하시며 모든 불의에서 우리를 깨끗게 하실 것이요. 우리의 죄를 용서하시겠다고 하신 하나님의 약속의 말씀이 우리가 읽고 있는 성경에 가득 기록되어 있어. 하나님은 회개하는 우리의 죄를 용서하실 뿐 아니라 우리를 깨끗게 해주시고 새로운 삶을 살게 해주십니다. 성경에 기록된 하나님의 용서의 이 말씀이 정말 확실합니까? 그 증거가 있습니까? 증거가 있습니다. 하나님은 말씀으로만 하지 아니하시고 그의 아들 예수 그리스도를 우리에게 보내주셔서 칼보리 산상 십자가에서 우리의 모든 죄를 다 처리하셨고 누구든지 자기의 죄를 회개하고 주 앞에 나오는 사람마다 모든 죄 용서해 주시는 은혜를 베풀어 주셨습니다. 그러니 언제든지 주 예수 그리스도의 이름으로 하나님 앞에 나와 자신의 허물과 잘못을 고백하고 회개하는 사람마다 하나님이 받으시고 깨끗게 하시고 새롭게 해 주십니다. 그 누구도 어떤 죄를 지은 사람도 하나님께 용서받지 못할 사람 아무도 없습니다. 우리가 너무도 잘 아는 대로 다윗은 참 허물과 죄가 많았던 사람입니다. 그럼에도 불구하고 다윗은 통일 왕국을 이루는 위대한 지도자로 인정받았고 성경에 기록되어 있기를 다윗을 가리켜 하나님은 그가 내 마음에 합한 사람이라고 인정해 주셨습니다. 허물과 죄가 있는데도 불구하고 다윗이 하나님 마음에 합한 사람이라 인정받은 그 이유는 그가 회개할 줄 알았기 때문에 자신의 충신인 우리아의 장군 아내 밧세바를 범하고 장군 우리아를 죽이는 참으로 큰 죄를 저지른 다윗. 큰 죄를 저지르고도 은밀히 그것을 숨기고 죄악 가운데 있을 때 하나님이 나단 선지자를 그에게 보냈습니다. 그리고는 참으로 못된 부자의 이야기를 그에게 들려줬습니다. 그 나라에 참으로 가난한 사람이 양 한 마리밖에 없는데 부자가
양 한 마리밖에 없는 그 사람의 양을 빼앗아갔다. 이 이야기를 들었던 다윗이 분개하며 그 부자는 마땅히 자기의 죄의 값을 받아 죽어야 되리라. 그때 나단 선지자가 다윗에게 말했습니다. 당신이 바로 그 사람입니다. 일국의 왕이 선지자의 말 앞에 그런 얘기를 들었다 할지라도 큰 권력을 가진 사람으로서 자기의 죄를 숨길 수 있었을 거예요. 그러나 다윗은 나단 선지자 앞에 무릎을 꿇었습니다. 자기의 죄를 인정하고 통에 자복했습니다. 다윗의 회개의 고백이 시편 51편에 기록되어 있습니다. 시편 51편 1절에서 3절까지 말씀입니다. 여러분 보이시면 같이 읽겠습니다. 하나님이여 주의 인자를 쫓아 나를 긍휼히 여기시며 주의 많은 자비를 쫓아 내 죄가를 더 말하소서. 나의 죄악을 맑게 씻기시며 나의 죄를 깨끗이 제하소서. 대전하는 내 죄가를 아오니 내 죄가 항상 내 앞에 있나이다. 하나님은 다윗의 이런 회개를 받으셨고 그의 모든 죄를 용서하시고 깨끗게 하시며 존귀한 이스라엘의 지도자로 끝까지 그가 쓰임받게 해주셨습니다. 하나님이 그의 회개를 기다리셨고 그에게 주실 은혜를 준비하고 계셨기 때문에 우리 모든 사람은 다 약점과 허물과 죄악 가운데 사는 사람들입니다. 그러나 자신의 약점과 허물과 죄악을 인정하고 주 앞에 겸손히 낮아져 회개하는 사람에게는 하나님의 은혜가 임합니다. 사람의 진정한 변화와 성장은 자신의 허물과 약점을 인정하고 고백하고 회개하는 순간부터 시작이 됩니다. 만약에 그렇지 않다면 옛 모습 그대로 변화되지 않은 모습 그대로 살아갈 수밖에 없을 것입니다. 우리는 오늘 성경을 통해서 또 하나 하나님의 생각을 들을 수 있습니다. 그것은 하나님이 요나를 도망치는 요나를 추격하시고 요나를 회개시키려고 하신 하나님은 요나 한 사람만 목적을 갖고 그를 추격한 것이 아닙니다. 요나 한 사람의 변화만을 목적으로 삼고 그를 깨우치시고 회개의 자리로 인도하신 것 아닙니다. 하나님에게는 더 큰 목적이 있었어요. 요나를 깨우쳐 새롭게 하심으로 그를 통하여 죄로 죽어가는 니느웨를 살리고 세상에 하나님의 구원의 은혜를 전하게 하기 위한 것이에요. 요나가 살아야 니느웨가 살 수 있기 때문에 요나를 통하여 그를 살리고 니느웨로 보내시기 위해서 하나님은 지금도 우리 각 사람을 사랑하시고 복 주시기를 원하시지만 동시에 우리의 참된 변화와 온전한 믿음을 통해서 가정이 복되고 우리가 속한 일터가 복되고 우리 주변이 복되고 세상에 하나님의 구원의 은혜가 증거되기를 원하고 계십니다. 그러니 나 한 사람의 변화되는 것, 나 한 사람이 진정으로 하나님 앞에 살며 한 점 부끄러움 없이 하나님 앞에 더욱 가까이 나갈 수 있다면 이게 얼마나 놀라운 사건입니까? 우리 한 사람의 변화를 통하여 주변이 변할 수 있고 하나님의 은혜가 전달될 수 있으니까. 어느 의과대학의 유명한 교수가 의사가 되기 위해 공부하는 학생들에게 소독의 중요성에 대하여 가르쳤습니다. 소독의 중요성에 대해서 가르쳤습니다. 이렇게 얘기했습니다. 비록 수술 도구들이 아무리 잘 만들었다 해도 철저하게 소독하지 않으면 그것은 치료가 아니라 살인기계가 됩니다. 그렇지 않겠습니까?
아무리 잘 만들어진 수술 도구로다 할지라도 철저하게 소독되지 않았다면 치료기구가 될 수가 없지 않습니까? 살인기구가 될 수밖에 없어요. 그리고 그 교수는 학생들에게 이렇게 신앙적인 도전을 주었습니다. 학생 여러분, 당신들은 하나님의 기계입니다. 학생들은 하나님의 기계입니다. 그대들이 세상의 고통을 치료할 책임을 하나님께로부터 받았습니다. 그러므로 그대들은 마음과 몸을 청결하게 소독해야 합니다. 만일 그대들의 죄를 하나님의 제단에서 불꽃으로 완전히 소멸시키지 못한다면 그대들은 결단코 세상의 고통을 치료하지 못할 것입니다. 온전하게 하나님의 제단 앞에서 우리의 심령이 정결케 되지 못한다면 우리를 통해 세상의 치유의 역사는 나타나지 못할 것입니다. 의과대학 학생들만 아니라 우리 모든 사람은 분명한 목적을 가지고 부름받았고 분명한 목적 속에 살아가고 있습니다. 우리가 하나님의 은혜를 받아 잘되고 형통한 길 가는 것 하나님이 일차적으로 우리에게 주시는 은혜입니다. 그러나 하나님께는 더 큰 목적과 계획이 있어요. 우리를 통하여 이 세상에 하나님의 위로가 전달되고 구원의 은혜가 전달되고 세상을 치유하고 죄악에서 의의 길로 사람들을 인도하고자 하신 하나님의 크신 목적이 있어요. 그러니 나 한 사람이 정결한 삶을 추구하고 지극히 작은 허물이라도 하나님 앞에 무릎 꿇어 회개할 줄 아는 겸손한 마음, 겸손한 자리에 있는 것이 얼마나 중요합니까? 그런 우리를 하나님이 존귀하게 사용해 주시리라 믿습니다. 살면서 하나님이 우리의 가는 길을 막으실 때 겸손한 마음으로 하나님의 음성을 귀 기울여 듣는 우리가 되기를 원합니다. 기도하겠습니다. 자비로우신 아버지 하나님, 날마다 긍휼과 자비로 우리를 붙드시고 깨우치시며 하나님의 사람으로 하나님의 나라를 소유한 사람으로 한 점 부끄럼 없이 살게 할 뿐 아니라 우리를 통해 의롭고 선하신 하나님의 뜻이 이루어지게 하시고 세상을 살리고 치유하는 하나님의 아름다운 도구로 우리를 사용하고자 하시니 감사를 드립니다. 죄의 음성에 귀 기울여 듣는 겸손한 우리가 되도록 도와주옵소서. 오늘 예배하며 주 앞에 헌금을 구별하여 드립니다. 우리의 심령을 드립니다. 우리의 삶을 주께 드립니다. 허락해 주신 가정마다 믿음과 사랑으로 든든히 세워져 가게 하옵시고 우리의 자녀들 이룬 가정과 학업의 현장과 일터에 하나님의 크신 은혜 내려주시사 하나님 앞에서 세상 앞에서 한 점 부끄러움이 없는 하나님의 거룩한 자녀요 거룩한 백성으로 거룩한 도구로 살아가도록 우리의 자녀들을 축복해 주옵소서. 성도들 가정에 경영하는 사업마다 다 잘되게 하시고 일터마다 성도들로 인하여 복된 장소가 되게 하여 주옵소서. 육신이 연약한 교우들이 있습니다. 하나님의 시간 치유의 광선을 비추어 주시사 모든 질병과 연약한 굴복하여 떠나가게 하여 주옵소서. 마음에 참된 평강과 위로와 소망을 얻게 하여 주옵소서. 사랑하는 조국과 북녘 땅 하나님의 은혜 창정을 의탁합니다. 이 나라를 주의 의의 도구로 또한 사용해 주옵소서. 전쟁 중인 곳마다 하나님 임재하시사 평화 내려 주옵소서. 감사하며 우리 주 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 자리에서 기립하셔서 함께 찬송하겠습니다. 하나님의 은혜로 있을 데 없는 자 왜 구속하여 주는지 난 알 수 없도다.
내가 믿고 또 의지함은 내 모든 영편 잘하는 주님 늘 돌보아 주실 것을 나는 확실히 아네. 왜 내게 고생 믿음과 또 복음 주셔서 내 마음이 항상 변한지 나는 알 수 없도다. 내가 믿고 또 의지하며 내 모든 영편 잘하는 주님 늘 돌보아 주실 것을 나는 확실히 아네. 왜 내게 성령 주셔서 내 마음을 감동해 주 예수 믿게 하는지 난 알 수 없도다. 내가 믿고 또 의지하며 내 모든 영편 잘하는 주님 늘 돌보아 주실 것을 나는 확실히 아네. 주 언제 강림하실지 옥밤에 홍낮에 주님 만날 그것도 난 알 수 없도다. 내가 믿고 또 의지하는 내 모든 영편 잘하는 주님 늘 돌보아 주실 것을 나는 확실히 아네. 기도하겠습니다. 지금은 우리의 구원의 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 한량없는 사랑하심과 성령의 위로 교통 임재하심이 오늘 예배하는 성도들의 심령과 가정과 산업의 현장 위에 이제로부터 영원히 함께 하시기를 축원하옵나이다.